아이고. 아이고, 씨. 포인트 상승한 3,196.31을 멕시코 자전거 여행을 하다가 손목이 골절돼가지고 한국에 강제 복귀한 지는 이제 한 달이 조금 넘었습니다. 네. 기부스는 한 3주 정도 있으면 푸는데요. 어쨌든 손목을 회복하는데 최소 한 4, 5개월은 더 필요할 것 같아서 다음 다시 멕시코로 돌아가는 날짜는 뭐 내년 한 3월쯤이면 될 것 같아요. 근데 여기 한국에 돌아와서 있는 동안 조금 뭘 할 수 있을까 찾아보다가 풀코스 마라톤을 한번 도전해 볼까 생각 중입니다. 그러고 다시 자전거 여행하러 멕시코 복귀하면 되지 않을까. 한 4개월 정도 남았더라고요. 손목 다치고 한국 복귀해서 거의 2달 동안 쉬었더니 몸이 너무 무겁네요. 시작한 지 한 달 조금 넘었는데 그래도 조금 몸이 가벼워진 것 같아요. 한 달 뛰니까. 와, 진짜 어땠어요? 열심히 뛰었어요. 최선을 다해서 뛰었고 한 번도 걷지 않았습니다. 혹시 오늘 몇 분 기록이 얼마나 나왔죠? 페이스 6분 1초. 맞았습니다. 와. 와주셔서 감사합니다. 설레. ¿Sí puedo? Sí, Sí. adelante. Sí. ¿Qué pedo, Luis? Buenas noches. Me mandan yo mañana por aquí. Sí. Más barata de este lado, mire, chécale. De los huecos. No, no queremos saber nada. Tortuga. Bolsa es todo postre.
Coreano. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. 고마워. Comagua. Es que comagua es como amigos. Pero por ejemplo para tu papá Para tu papá es 감사합니다. más largo como de respeto. Sí. Niña Amy. Mi. ¿Por qué te gustas tortugas? My favorite animal. Linda. Corea. This is Corea. Sí. Hey. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Ay. Shane. ¿No lo hizo tirar, Manuel? No. Oh. Ay, está bien bonito la. Está ahorrando. Así. No sé. Mi primero también. Sí, probas. Está fuerte, ¿eh? ¿Ya lo probaste? Ya. Ah. Caliente. ¿Este es fuerte? Caliente. ¿Caliente? Como tequila. Ajá. Más o menos. Tequila, sí. Ah. ¿Te gustas? Yes. Arriba, Arriba. abajo, Abajo. al centro, al centro, Hacia el centro. Dentro. adentro. Adentro. ¡Ay, qué rico! Caliente. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Poquito. Ay, mi bebecita, pobrecita. Pobrecita, que le das. No, no quieres. No quiere. Es que luego, Bebé. ¿serio? Me subí por el cincho, me limpié por el tapongo. Que llegaron Coquincillo, me encontré con el tubero. ¿Tienes quesadilla de maíz? Nada más de acá. Es video. ¡Hola, foto! ¡Ey, quieto! buen viaje. Que tengas mucho éxito. Mucho gusto. Muchos éxito. Tengo muchos éxito en el camino. Tú no. Es que como es la grande, tú la abriste a la chica. Gracias, gracias. Salud. Salud. Muchas gracias. Salud. ¿Cómo con agua de.? No. 오. México que México. Ya me puso nervioso. 와. Gracias por visitar nuevamente México, Ciudad de México. Aquí tienes a tus amigos Luis y Amy. Seguimos en comunicación y viendo tus videos. Buen viaje, 친구. Vuelve pronto. Yo entiendo. Nos vemos otra vez, la próxima vez en Corea. O México, otra vez. Yo puedo ir. Muchas gracias por durante 4 días en Ciudad de México.
Luis. Nos vemos, amigo. Buen viaje, Dios te bendiga. Otra vez. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado, con cuidado. Buen viaje. 야, 오랜만이다. 여기는 뭐 달라진 게 없네. 똑같네. 지금 여기는 멕시코 치아파스주의 산 크리스토발 데 라스 카사스라는 조그만 소도시고요. 무사히 복귀 완료했습니다. 손목은 한국에서 수술 잘 받고 강화에 성공해가지고 엄청 튼튼해졌습니다. 완벽합니다. 이쪽 도시에서 자전거 정비도 하고 짐도 싸고 영상도 하나 만들고 출발할 거라 한 일주일 정도 더 머물고 시작을 할 것 같고요. 사실 이번에 들어오기 한 1, 2주 전에 멕시코 정부랑 나르코스 카르텔이랑 마약 싸움이 있었어가지고 나르코스의 우두머리 엘멘초라는 사람이 사살당했거든요. 그래서 분위기가 조금 안 좋다고는 하는데 그 나르코스랑 정부 전쟁이 일어난 지역이 조금 여기랑 거리가 멀어서 여기는 뭐 평상시 마을의 모습 보면은 평화롭고 별반 다르지는 않습니다. 근데 고려는 하고 있고요. 다음 코스가 이제 두 가지인데 유카탄 반도를 돌아서 중미 벨리즈부터 시작하냐 아니면은 바로 멕시코에서 과테말라로 들어가서 중미를 시작하는데 그건 여기서 머물면서 시간 가지면서 조금 더 생각을 해보도록 하고요. 이번에 그리고 이쪽으로 복귀하면서 새로운 협찬 물품들이 조금 있어서 그런 거 소개해드리는 김에 제 자전거랑 제가 여행하는 장비들 가방에 뭐가 들었는지 조금 소개해드릴 수 있는 시간을 가질까 합니다. 아무튼 한국에서 약 7개월간의 재정비를 잘 맞추고 다시 여기로 돌아왔습니다. 새로운 시작을 하려니까 또 두려움도 앞서고 긴장도 되고 하는데 잘 준비해가지고 중미부터 남미 그리고 아르헨티나 우수아이아 땅끝까지 무사히 잘 밟아보도록 하겠습니다. Muchas gracias por la última vez. 전체적으로 여기서 떠나기 전에 정비를 한번 보겠습니다. ¿Sí? Sí. Ok. 여기서 5일째 머무르고 있는데 1박에 한 3만원 정도? 가격은 완전 괜찮아요. 이 마당에서 조금 제 장비를 펼쳐놓고 설명을 드리도록 하겠습니다. 일단 첫 번째로 자전거부터 좀 설명을 드리도록 할게요. 제가 지금 쓰고 있는 자전거의 프레임은 호주 티타늄 프레임을 만드는 커브 브랜드의 프레임을 쓰고 있습니다. 포크는 카본이고요. 시포스트 카본, 스템이랑 핸들바도 카본, 구동계는 스램 XPLR 포스 1에 12단인데 10에 44T고 앞에 크랭크는 40T
를 운용 중에 있습니다. 브레이크는 유압 브레이크 사용하고 있고요. 원래는 클린처를 쓰다가 이번에 실란트 튜블리스로 바꿨거든요, 처음으로. 근데 튜블리스를 일단 사용해보다가 튜블리스가 조금 마음에 안 든다 싶으면 다시 클린처로 넘어가면 되니까. 그리고 베어링은 세라믹 스피드에서 전부 지원을 해줘가지고 엄청 좋은 베어링을 제 자전거에 넣고 사용을 하고 있습니다. 세라믹 스피드 베어링이 뭐 저한테 속도를 내기에는 뭐 전혀 영향이 없을 수도 있는데 이 내구성이 좋다고 알려져 있어가지고 부식이나 이런 거에 강하거든요. 여행 내내 베어링 관련된 문제는 1도 없었어가지고 아주 만족스럽습니다. 네. 저번에 박살났던 핸들바랑 바퀴는 무상 수리를 해서 왔거든요. 무상 수리를 할 수 있게 정말 많은 도움을 주신 수원 이목동 제이바이시클 사장님께 감사의 인사를 드립니다. 렉 시스템을 조금 보여드리면은 탈부착이 가능한 시스템인데 네, 테일핀 렉입니다. 이것도 카본이고 미대륙 1년 동안 캐나다, 미국, 멕시코 타면서 전혀 아무런 문제가 없었고 엄청 튼튼합니다. 여기다가 이제 가방을 답니다. 이번에 테일핀에서도 새로운 가방으로 다시 바꿔줬거든요. 그래서 완전 새삥이죠, 가방이. 앞에 포크백은 이쪽에 걸립니다. 이렇게 마지막으로 탑백을. 아무튼 자전거 세팅은 이 정도고, 텐트는 이번에 바꿨는데 더스틴 브랜드의 엑스돔이라는 텐트로 가져왔거든요. 아직 실사용은 안 해봐서 써봐야 알겠지만 일단은 네, 패킹 무게나 패킹의 크기가 작아가지고 아주 만족스럽습니다. 네. 아 진짜 오랜만에 패킹하니까 또 설레네. 네, 제 가방 안에 있는 것들을 조금 밖에다가 풀어놨는데 하나하나 차근차근 설명을 드려보도록 하겠습니다. 일단 협찬받은 의류를 설명을 드리면은 이번 벨로라운지 대표님께서 여기 헬멧이랑 그리고 고글, 지금 입고 있는 이 고어텍스 하드쉘, 그리고 여러가지 베이스 레이어, 미드 레이어, 입을 수 있는 반팔, 긴팔들을 제공을 해주셨거든요. 일단 이 헬멧은 스윗 프로텍션의 펠코너라는 헬멧입니다. 이 헬멧과 같이 달리게 될 것 같고, 이와 별개로 이 변색 고글도 하나 제공을 해주셨거든요. 아웃오브 고글의 피우마라는 제품입니다. 햇빛에 따라 렌즈 색깔이 어두워졌다, 밝아졌다 하는 변색 고글입니다. 세븐메시 브랜드의 의류들이 대부분 자전거에 포커스가 맞춰져 있어서 이렇게 패킹 시스템도 자체 주머니에 내장돼 있고, 이렇게 헬멧을 쓰고도 모자가 충분히 들어갈 만큼 여유 공간을 많이 확보를 해놔가지고 비 올 때나 날씨 안 좋을 때 아주 유용하게 활용할 것 같습니다. 이것도 또한 여기 안쪽에다가 이렇게 압축을 해가지고 정리할 수 있고요. 지금 입고 있는 거는 MBO 제품인데 조금 일반 운동복 유니폼 같죠? 완전 기능성인데 델기로도 이렇게 입을 수 있는 의류를 제공을 해주셨습니다. 반팔은 뭔가 진짜 그냥 하와이안 와이셔츠 같은데 이것도 완전 기능성입니다. 더울 때는 이거 반팔 이거 하나 입고 달릴 수도 있을 것 같고, 그리고 지금 이렇게 아까 촬영하면서 입었던 이 조끼랑 안에 이제 이너는 이제 두 번째 저의 바지를 담당하고 계신 롱텀 브랜드의 사장님께서 제공을 해주시는 의류인데, 이쪽에 반사판도 달아 놓으셔가지고 야간 라이딩이나 조금 어두울 때도 안전하게 라이딩을 할 수 있게 만들어 주셨습니다. 그리고 제일 중요한 바지인데, 미대륙 캐나다 때부터 이 롱텀 의류 바지를 입고 다녔거든요. 제가 롱텀 바지를 좋아하는 이유 중에 하나가 이렇게 입었을 때 뭔가 그 로드 자전거용 쫄쫄이 바지처럼 안 보이고 완전 델비 운동복처럼 보이는데, 이 안쪽에는 패드가 달려있고 옷도 빨리 마르고 패드가 있다 보니까 이제 엉덩이 통증도 좀 줄어들고요.
아무튼 이번에는 전체적으로 이 패드를 업그레이드 해가지고 주셔가지고 훨씬 더 가벼운데 패킹도 작게 되고 내구성이 조금 더 커졌다고 합니다. 탄탄합니다. 빨래해도 금방 마를 것 같고, 이게 자전거 바지지만 자전거 바지처럼 안 보이고 일상 바지처럼 보인다는 게 여행할 때는 큰 장점 중에 하나인 것 같아요. 네. 그래서 한번 잘 사용해서 라이딩 해보도록 하겠습니다. 이쪽 뒤쪽 가방, 메인 가방 두 개에는 의류들이 대부분 차지합니다. 그리고 여기에는 노트북이랑 전자기기, 뭐 외장하드, 그리고 이쪽에는 세면백이 들어가고요. 보조 배터리도 이렇게 큰 거 2만암페어짜리 2개, 저기에 하나 더 들어있으니까 3개 들고 다닙니다. 위에 탑백, 맨 위에 올라가는 거 이쪽 가방에는 이제 주방용품, 요리할 때 쓰는 냄비나 후라이팬, 그리고 조미료 가방, 그리고 침낭 들어가고요. 이쪽 앞쪽 달리는 가방 포크백 2개에는 아까 봤던 텐트랑 그리고 잠자리 용품, 이제 매트, 헤드랜턴, 수건, 이제 베개, 그리고 버너 2개 들고 다닙니다. 샌들이랑. 이쪽에는 드론이 들어갑니다. DJI 미니 드론이 들어가고, 그리고 제 이제 지갑이랑 여권, 귀중품들 여기다 항상 넣어놓고 다닙니다. 여기 앞에 2개 핸들바 가방은 물통 들어가고, 이쪽에는 이제 제 카메라 배터리랑 촬영 장비들 조금 들어가 있고요. 여기에는 체인 왁스, 공기 펌프, 자주 사용하는 것들이 들어갑니다. 맥가이버 칼 이런 거 있고요. 뭐 데일리용 선글라스, 그리고 이쪽 밑에는 이제 뭐 고장 났을 때나 펑크 났을 때 쓰는 이런 공구들, 펑크 패치, 자물쇠, 그리고 뭐 예비 튜브, 디스크 브레이크 패드, 정비용 용품이 들어갑니다. 이거는 스마트폰 거치대고요. 이거는 가민 속도계, 그리고 앞에 전조등, 액션캠 마운트 이거 여기 달려있고, 이 정도 하면 될 것 같아요. 이 모든 게 이쪽에 다 달립니다 이제. 벨로라운지와 롱텀에서 제가 여행 때 입을 의류들을 이번에 엄청 많이 제공을 해주셔서 좋은 의류들을 입고 여행을 하게 될 것 같습니다. 이번에 여기 산크리스발 와가지고 안시네 한식당 사장님하고 테디 한식당이라는 또 다른 한식당 사장님께서 도움을 엄청 많이 주셨어요. 그분들 덕분에 여기서 지금 편하게 한 5일 동안 쉬고 있고, 막 먹을 것도 많이 챙겨주셔가지고 아주 여유롭게 출발 준비를 하고 있습니다. 아마 빠르면 내일 모레, 늦어도 다음 주 월요일 날 출발을 하게 될 것 같은데, 코스는 출발할 때 말씀드리는 걸로 하고요. 라이딩 때 입을 수 있는 의류를 제공해 주신 롱텀 대표님과 여러 장비들도 새 걸로 제공을 해주시고, 의류까지 또 무한대로 제공을 해주시는 벨로라운지 대표님께 진짜 무한한 감사드립니다. 이거는 전국 7개 매장이 있는 벨로라운지 매장에서 아마 찾아볼 수 있을 것 같습니다. 그리고 이 바지 이런 거에 관심이 있으시면 롱텀 홈페이지로 들어가시면 구매를 하실 수 있거든요. 롱텀 대표님께서 제 할인 코드를 만들어 놓으셔가지고 나중에 댓글로 고정을 남겨놓을 텐데, 제 할인 코드를 사용하시면 아마 어느 정도 소정의 할인을 받아서 구매를 하실 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 이렇게 쏙 다 들어갔죠. 앞에 2개, 뒤에 3개, 그리고 앞에 하나 더, 프레임에 달리는 가방 하나, 둘, 3개, 그리고 핸들바에 달리는 조그만 핸들바백 2개 하면은 가방이 총 11개네요. 무게는 정확히 재보지는 않았는데 대략 한 40kg 넘어갈 것 같은데요. 여기다가 이제 식량이랑 물 더 넣으면 아마 45kg 넘어가지 않을까 싶습니다. 이렇게 하면 끝. 다시 시작이다. 가보자.
맞췄다.